नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે અત્યારે ધોરણ 11 બાયોલોજી વિષયની અંદર ચેપ્ટર 8 કોષ જીવનનો એકમ તેના વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ। પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં આપ જ્યારે પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ લઈ શકતા નથી ત્યારે આ YouTube કે અન્ય માધ્યમથી ડિસ્ટન્સ લર્નિંગના મોડથી આપ અભ્યાસ કરી રહ્યા છો। ધોરણ 11 સાયન્સ એમાં પણ બાયોલોજી વિષય એટલે કે જીવ વિજ્ઞાન खूब ज सरल विषय है। आ विषय अंदर मानव तथा अन्य सजीवों विषे प्राथमिक बात करेली है। एमना अलग अलग तंत्रों, एमनी बनावट संरचना, एमा केवी क्रियात्मक पद्धति थाय छे एना विषे अभ्यास करवामां आवशे। चेप्टर 8 कोष जीवननो एकम। कोष विषे तमे अगाउना धोरणमां पण थोड़ा घणा अंशे भणी गया छो। आपे डूंगळीनी स्लाइड पण बनावेली हशे अने कोषने निहाळ्या हशे। तो आ कोष अने तेनी अंदर केवी अंगिकाओ आवेली होय छे तेना विषे विस्तृत अभ्यास आ चेप्टरनी अंदर छे। आपणे आपणी आसपास सजीव तथा निर्जीव एवा बंने घटको जोईए छे। आपणी आंख खुले अने नजर जेना पर ठरे एने आपणे बे वर्गनी अंदर विभाजित करी सकीए। कां तो ए वस्तु सजीव होय अने कां तो ए निर्जीव होय। आपणे जे वनस्पति प्राणीओ पक्षीओ जोईए छे ए बधा सजीवो छे, ज्यारे टेबल खुर्सी पत्थर ए बधा निर्जीव छे। तो आपणी आसपास दरेक वस्तुने आपणे सजीव अने निर्जीव एम बे रीते विभाजित करी सकीए छीए। दरेक सजीवमां जीवनना आधारभूत एकम तरीके कोषनी हाजरी जोवा मळे छे। एटले के जो सजीव होय तो एनी अंदर कोष होय। एटले के दरेक सजीवनो पायानो एकम जीवननो आधार ए कोष छे, जेने अंग्रेजीमां आपणे सेल कहीए छीए। एक कोषी सजीवो शब्द पोते ज कहे छे के एक कोषी सजीवो जे सजीवो एमनुं शरीर मात्र एक ज कोषथी बनेलुं होय तेवा सजीवोने एक कोषी सजीवो कहेवाय। तमे अगाउना धोरणोमां आना કેટલાક ઉદાહરણો ભણી ગયા છો, જેમ કે અમીબા, પેરામીશિયમ, મેલેરિયા માટે જવાબદાર પ્લાઝ્મોડિયમ। આ દરેક સૂક્ષ્મજીવો એક કોષીય શરીર રચના ધરાવે છે, એટલે કે પોતાનો સંપૂર્ણ દેહ માત્ર એક જ કોષથી રચાયેલો હોય છે। તેવી જ રીતે બહુકોષી સજીવો तो जे सजीवों शरीर एक करता वधु कोषोथी बनेलू होय, मोर देन वन सेल एक करता वधु कोषोथी बनेलू होय तो तेवा सजीवोने बहुकोषी सजीवो तरीके ओळखवामां आवे छे। आपणी आसपास जे नरी आंखे देखाय छे ते बधा पशु पक्षी मानव લીમડો પીપળો आ बधुं जे देखाय छे ते बहुकोषी छे। स्वाभाविक रीते एक कोषी सजीवो केवा होय, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होय, सूक्ष्म होय। ज्यारे बहुकोषी सजीवो केवा होय, एनो जथ्थो वधारे होय तो कद काठी मोटी देखाय, ते नरी आंखे देखाय तेवा पण बनी जाय छे। कोष एटले शुं? मुद्दा नंबर 8.1 व्हाट इज सेल? कोष कोने गणो? एक कोषी सजीवोना लक्षणो। पहेला एक कोषी सजीवना लक्षणो विषे आपणे विचारवानुं छे के जे एक कोषी सजीवो छे एमां केवी खासियत छे, केवा लक्षणों छे। एक कोषी सजीवोमां स्वतंत्र अस्तित्व धरावे, एटले के पोतानुं शरीर एक ज कोषथी बनेलुं छे, आम छतां पोते एकला रहता होय, स्वतंत्र अस्तित्व धरावे छे। जीवनना बधा ज आवश्यक कार्यो करवा माटे ए सक्षम होय छे। हवे जीवनना बधा ज आवश्यक कार्यो एटले कया कहेवाय? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आ बधा ज लक्षणों सजीवना छे। આપણે ખોરાક ખાઈએ અને પચાવીએ, શ્વાસ લઈને ઓક્સિજન ખેંચીએ એમાંથી, નકામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને આપણી કિડની એટલે મૂત્રપિંડ દ્વારા એક્સક્રેશન થઈ જાય, વધારાના દ્રવ્યો આપણે શરીરમાંથી નિકાલ કરીએ છીએ।
તો આપણું શરીર તો બહુકોષીય છે, પરંતુ એક કોષીય સજીવો પણ પોતાના બધા જ કાર્યો, પાચન, ઉત્સર્જન, શ્વસન, એ બધા જ કાર્યો એક જ કોષથી કરી લે છે. એટલે કે એક જ કોષની અંદર એવી અંગિકાઓ હોય, એવી મિકેનિઝમ હોય કે આવા મૂળભૂત કાર્યો થઈ શકે. એટલે બે લક્ષણો આપણે ખાસ યાદ રાખવાના થશે. એક કોષી સજીવો એ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે, બીજાથી અલગ રહીને પણ પોતાનું જીવન જીવી શકે. અને બીજું લક્ષણ છે કે બધા જ મૂળભૂત આવશ્યક કાર્યો કરવા માટે તેમની અંદર જરૂરી તંત્ર હાજર હોય છે, એટલે કે વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી હોય છે. કોષની રચના વગર કોઈ પણ સજીવનું જીવન અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. એટલે કે જો સજીવ છે તો કોષ છે. કોષ વગર કોઈ પણ સજીવનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે નહીં. અર્થાત કોષ એટલે દરેક સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ. આ વ્યાખ્યા આપે વારંવાર સાંભળી હશે, અગાઉના ધોરણોમાં પણ ટેક્સ્ટબુકની અંદર જોઈ હશે કે કોષ એટલે શું. કોઈ આપણને પૂછે કે વોટ ઇઝ સેલ, કોષ એટલે શું, તો આપણે કહેવાનું કોષ એટલે સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ, સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ ધી એની લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ. કોઈ પણ સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ. કોઈ એક દિવાલ હોય, કાં તો એ ઈંટથી બનેલી હોય, કાં તો એ બેલા એટલે પથ્થરથી બનેલી હોય, તો દરેક ઈંટ એ દિવાલનો શું થયો? એનો રચનાત્મક એકમ થયો. એટલે કે ઈંટથી જ દિવાલ બની છે. એમ કોષો સાથે મળીને દેહ રચે. આપણો આ દેહ શેનાથી બનેલો છે? કોષોથી. બધા સેલ ભેગા થયા છે, તેથી જ શરીર બન્યું છે. અને બીજો લક્ષણ શું છે? ક્રિયાત્મક એકમ છે. કોષ એ નિર્જીવ નથી. કોષની અંદર ઘણી બધી ગતિવિધિઓ થાય છે. એટલે કે કોષ ડાયનેમિક છે, ક્રિયાત્મક છે. હરહંમેશ એની અંદર કામ તો થતું જ હોય. એટલે કોષ એટલે શું? આપણને કોઈ પૂછે એટલે બે શબ્દો યાદ આવવા જોઈએ કે કોષ એટલે દરેક સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ. હવે કોષ વિશે થોડીક ઇતિહાસ વાત કરવાની છે. એન્ટોન વાન લ્યુવેનહોફ, આ એક વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે, એન્ટોન વોન લ્યુવેનહોફ. એણે સૌપ્રથમ જીવંત કોષને અવલોકિત કર્યા, નિહાળ્યા અને કોષ વિશે થોડુંક વર્ણન પણ એણે કરેલું છે. કોણે સૌપ્રથમ કોષને અવલોકિત કર્યા? એન્ટોન વોન લ્યુવેનહોફ. નામ થોડુંક લાંબુ છે, પણ વારંવાર આપ પુનરાવર્તન કરશો તો યાદ રહી જશે. એન્ટોન વોન લ્યુવેનહોફ. એણે સૌપ્રથમ કોષને નિહાળ્યા અને તેના વિશે વર્ણન કર્યું. રોબર્ટ બ્રાઉને કોષ કેન્દ્ર નિહાળ્યું. તો કોષની અંદર એકદમ ઘટ્ટ અને કોષનું એપિસેન્ટર, એનું વડું મથક એટલે કે કોષ કેન્દ્ર, જેને આપણે ન્યુક્લિયસ કહીએ છીએ. તો કોષ કેન્દ્ર કોણે નિહાળ્યું? રોબર્ટ બ્રાઉને. એણે સૌપ્રથમ કોષ કેન્દ્ર નિહાળ્યું, અવલોકિત કર્યું. સૂક્ષ્મદર્શકની યંત્રની શોધ, સુધારો તથા ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ કોષની વિસ્તૃત સંરચનાનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો. જેમ જેમ વર્ષો વીતતા ગયા, વિજ્ઞાન ખૂબ આધુનિક થતું ગયું, તેમ તેમ કોષ અને તેની અંદર કેવી અંગિકાઓ આવેલી છે એના વિશે વધુ ખબર પડી. આ બાબતની અંદર ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ એટલે કે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર એણે ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. સાદા માઇક્રોસ્કોપ કરતા ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ ઉચ્ચ તીવ્રતાના સારા કક્ષાના હોય છે અને ખૂબ બારીકાઈથી આપણને જોવામાં મદદ કરે છે. કોષવાદ મુદ્દા નંબર 8.2 ઈસવીસન 1838 એમાં જર્મન વનસ્પતિ શાસ્ત્રી મેથિયસ સ્લીડરે દર્શાવ્યું કે બધી જ વનસ્પતિઓ વિવિધ કોષોની બનેલી હોય છે અને આ કોષો એકઠા થઈ અને વનસ્પતિ પેશીનું સર્જન કરે છે. 1838 ની વાત છે. જર્મની યુરોપનો એક દેશ છે. વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે મેથિયસ સ્લીડર. તેઓ બોટનિસ્ટ એટલે કે વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા. તેમણે દર્શાવ્યું
કે વનસ્પતિઓની અંદર ઘણા બધા કોષો હોય અને આ બધા કોષો સાથે મળીને જ વનસ્પતિ પેશીનું સર્જન કરતા હોય છે. એટલે કે કોષ એકઠા થઈ અને પેશી ટિશ્યુ બનાવે છે. કોષોનો સમૂહ એટલે શું? પેશી. એટલે તેઓ વનસ્પતિ વિશે અભ્યાસ કરતા હતા અને વનસ્પતિના અભ્યાસ પરથી દર્શાવ્યું કે વિવિધ વનસ્પતિઓમાં કોષો એકઠા થઈ અને પેશીઓની સંરચના કરતા હોય છે. વાત આગળ વધે છે. ઈસવીસન 1839માં બ્રિટિશ પ્રાણીશાસ્ત્રી એટલે કે ઇંગ્લેન્ડના ઝૂઓલોજિસ્ટ પ્રાણીશાસ્ત્રી થિયોડોર સ્વોન, નામ છે એનું થિયોડોર સ્વોન, એમણે પ્રાણી કોષના અભ્યાસ પરથી દર્શાવ્યું કે કોષની બહારની બાજુએ એક પાતળું પટલ આવેલું હોય છે. આ પાતળા પટલને આજે આપણે એટલે કે વર્તમાન સમયની અંદર કોષરસ પટલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. 1839માં આ બ્રિટિશ પ્રાણીશાસ્ત્રી હતા, એણે પ્રાણીઓના કોષોને અવલોકિત કર્યા અને પ્રાણીઓના કોષોમાં શું જોયું એને કે બહારની બાજુએ કોષની બહારની બાજુએ એક પટલ આવેલું હોય છે અને આ પટલને આજે આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? કોષ રસ પટલ. એમણે જ વધુમાં દર્શાવ્યું કે કોષ દિવાલ એ વનસ્પતિ કોષનું આગવું લક્ષણ છે. થિયોડોર સ્વોને વિશેષ વધુમાં શું કીધું કે વનસ્પતિ કોષોમાં જ કોષ દિવાલ જોવા મળે છે, પ્રાણી કોષોમાં કોષ દિવાલ હોતી નથી. તેમણે દર્શાવ્યું કે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિની સંરચના કોષ તથા કોષીય નિપજથી બનેલી હોય છે. વનસ્પતિનું શરીર હોય તો ભલે, પ્રાણીનું શરીર હોય તો ભલે, પણ એની સંરચના કોષ અને કોષીય નિપજથી થયેલી હોય. હવે કોષ તો આપણે જરાક સમજ્યા, પણ કોષીય નિપજ એટલે શું? તો કે કોષમાંથી નીકળતા પ્રોટીન, કોઈ પ્રવાહી સ્ત્રાવો, આપણા શરીરની અંદર રુધિર છે તો આમ જોવો તો કોષીય નિપજ કહીશું. લસિકા છે, લાળ છે, અશ્રુ છે એટલે કે આંસુ છે, વિવિધ પાચક ઉત્સેચકો છે, અંતઃસ્ત્રાવો છે, તો એ કોષીય નિપજ કહેવાય. સ્લીડન અને સ્વોન એમણે બંને સાથે મળી પછી સંયુક્ત રીતે કોષવાદ સેલ થિયરી રજૂ કરી. પરંતુ આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ જે તારણો આપ્યા હતા એમાં એક ત્રુટિ જોવા મળતી હતી. એક પ્રશ્ન હજી રહી જતો હતો કે નવા કોષોની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે. આ નવા કોષોની ઉત્પત્તિ વિશે આ બંને વૈજ્ઞાનિકો અને તેમનો કોષવાદ સમજાવી શકતો નહોતો. એટલે કે આ સિદ્ધાંત જરાક કાચો પડતો. ઈસવીસન 1855માં રુડોલ્ફ વિશ્વએ દર્શાવ્યું કે નવા કોષોનું સર્જન એ પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોના વિભાજનમાંથી જ થાય છે, જેને ઓમ્નિસ સેલ્યુલર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 1855 થોડાક વર્ષો જાય છે, એક વૈજ્ઞાનિક આવે છે રુડોલ્ફ વિશો, એણે દર્શાવ્યું કે નવા કોષોનું વિભાજન એ પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી જ વિભાજન પામીને થાય છે. નવા કોષો કે બહારથી આવતા નથી, પરંતુ પૂર્વે એટલે પહેલેથી જે કોષો હતા એનું વિભાજન થયું, પરિણામે જ નવા કોષોની ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે હવે ત્રણેય સાથે મળીને આધુનિક કોષવાદ રજૂ કર્યો, જેના બે વિધાનો છે. બધા જીવન સજીવો કોષ અને કોષની નિપજથી બનેલા હોય છે. આ વિધાન કોણે આપ્યું હતું? આ વિધાન થિયોડોર સ્વોને ખરેખર આપ્યું હતું. બધા જ કોષોનું સર્જન એ પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી જ થાય છે. આ વિધાન કોણે રજૂ કર્યું? આ વિધાન રુડોલ્ફ વિશોની સમજને આધારે વિકસિત થયેલું છે. આધુનિક કોષવાદમાં બે મુદ્દા અત્યારે ગણવામાં આવે છે. પહેલો મુદ્દો કયો? બધા જ જીવન સજીવો કોષ અને કોષની નિપજથી બનેલા હોય છે અને બધા જ કોષોનું સર્જન પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોમાંથી જ થાય છે. ખૂબ ટૂંકો મુદ્દો આજે આપણે ભણ્યા છીએ. એમાં અગત્યના જે શબ્દો છે, વૈજ્ઞાનિકો વિશે જે વાત છે, એક કોષી સજીવોના જે બે લક્ષણો છે, કોષવાદની અંદર જે વૈજ્ઞાનિકોનું પ્રદાન છે, એના વિશે ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે. અગત્યના જે શબ્દો હોય એને થોડા આપના નોટબુકની અંદર લખી લેવાના છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં ખૂબ સહેલાઈથી આપણને યાદ રહી શકે. આવતા લેક્ચરમાં હજી આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આગળનો મુદ્દો અભ્યાસ કરીશું. ધન્યવાદ.